ראש שנה שמח לכולם. היום זה היה א' בניסן, אז זה ראש שנה עברי, אז שיהיה לכולם שנה טובה. אז בואו באמת נעלל את האדון ביחד עכשיו. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד אמבושוס. עוד הפעם, שימחתני אדוני בפועליך, במעשה ידיך אמן. מה גדלו מעשיך אדוני, כמה טוב להודות לשמך הבוקר הזה כקהילה ביחד, אבא. אנחנו מודים לך על כל מה שאתה עושה בחיים שלנו, אדון. תודה לך, אבא, תודה לך על כל מה שאתה עושה בחיים שלנו, אדון. על העליות, על הירידות, אדון, על כל דבר ישוע. תודה, תודה לך, אדון. רק אתה ישוע, רק אתה, הללויה, רק אתה, לתהילותיי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, ישוע, רק אתה ראוי, הללויה.
השבח וההלל. רק אתה הוא ישוע, מלך המלכים ואדון האדונים. אנחנו משתחווים לפניך, אדון, הבוקר הזה. אנחנו מודים לך על כל מה שאתה עושה בחיים שלנו, אדון. אנחנו מודים לך שאתה נאמן. אדון, תחזק את הלבבות שלנו בתקופה הקרובה הזאת שעוברת עלינו, אדון. בין אם זה פיגועים ומלחמות בעולם, אדון. תעזור לנו לזכור, אדון, שלא משנה מה קורה, אדון, אתה ראוי להלל ואתה שומר עלינו, אדון. ואתה התקווה שלנו, אדון. אנחנו מקווים ומחכים, אדון, לחזרה שלך, אבא. איפה שתמחה כל דמעה, אדון, וכל כאב ומוות לא יהיה עוד, אדון. זה התקווה שלנו כמאמינים, אדון. אז תעזור לנו לזכור את זה בכל תקופה שאנחנו עוברים, אדון, ולהכריז שאתה ראוי. בוא נשאיר את זה עוד הפעם. רק אתה ראוי. רק אתה ראוי, ישוע. רק אתה ראוי, הללויה. רק אתה ראוי לתהילותיי. רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, כי רק אתה ראוי לתהילותיי. אמן. אמן. כל ימיי אתה טוב אליי, אני אשיר על חסדך אדוני. כל ימיי אתה טוב אליי, אני אשיר על חסדך בוא נשאיר את זה עוד הפעם. כל ימיי אתה טוב אליי. כל ימיי אתה טוב אליי, אני
טוב אליי, אני אשיר על חסדך, אני אשיר על חסדך, אני אשיר על חסדך. ניקח כמה רגעים עם האדון, פשוט להודות לו על כל מה שהוא עושה בחיים שלנו. פשוט להודות לו על הטוב שהוא עשה איתנו. פשוט להודות לו על כל רגע שאנחנו זוכרים שהוא עשה איתנו חסד, על כל רגע שהוא פשוט הציל אותנו. אני אשיר על חסדך, אדוני, כל ימיי אתה טוב אליי, אני אשיר על חסדך. כמה טוב חסדך, אדוני אליי, אלוהי אישי, אלוהי אישי. כמה טוב חסדך, אדוני אליי, כי דרכך יבוא מעליך, מחשבותיך מעל מחשבותיי, אני נכנע לרגליך, אדוני, לך אתן כל דבר בחיי, כמה טוב חסדך, אדוני אליי, אלוהי אישי, אלוהי אישי. כמה טוב חסדך, אדוני אליי, אלוהי אישי, אלוהי אישי. כמה טוב חסדך, אדוני אליי.
שוב. אז ברוכים הבאים. אוקיי, עכשיו כן? שומעים? בסדר? כן? יופי. אז ברוכים הבאים למצטרפים החדשים אחרי שהתחלנו את הזמן של ההלל. אז אנחנו רוצים להמשיך, אבל לפניכם יש לי כמה דברים לומר. בעוד שבועיים, אנחנו כבר נכנסים לחודש של חגים, חגי פסח. עוד שבועיים, אפריל 16, En תרשמו ביומן שלכם. 13 de abril, אפריל 16, שעה 10 בבוקר, a las 10 de la mañana, המפגש או האסיפה la reunión לא תהיה פה, no va a ser aquí, אוקיי? אז אין להגיע no לפה, tienen que llegar aquí, האסיפה תהיה בפארק. sino que va a ser en el parque de Nahal, del río Beersheba. Nuestro fin allí es reunir las dos reuniones, la primera y la segunda, y poder estar juntos. También los de la segunda reunión puedes ver. También cada cual tiene que traer su comida. Esta está mal. Tienen que traer cada uno su comida. Cada uno puede traer su carne y nosotros vamos a estar preparados para poder ponerla allí a la parrilla. Entonces es importante que cada uno esté allí a las 10 de la mañana y que cada cual traiga su picnic, su pan, sus salsas, su ensalada, un postre. Lo que tienen en su casa tienen que traerlo y también vamos a poder compartir unos con otros. Y la carne cruda y nosotros la cocinaremos. Y nosotros vamos a estar allí tipo hasta las 4 de la tarde. Va a ser un día largo. Tomen en cuenta esto. Traigan gorra y el que necesita un transfer es importante porque tal vez no saben cómo llegar o que piden taxis y sale mucho dinero. Entonces nosotros sí queremos dar el servicio de transfer para llegar, pero entonces hoy tienen que hablar con Jacob o Luba, que está, si los conocen. Jacob, si te puedes parar. Ese es Jacob, si lo conocen. Y pueden pedir que él los anote. Pueden llamarlo. El que no tiene el teléfono de él, que por favor se puede anotar con él. Tenemos que estar seguros que todos tengan lugar. Esto es importante para el tiempo que vamos a estar allí. Hay personas que nos visitan en el día de hoy, que vinieron de muy lejos. Por ejemplo, hay gente que vino de Canadá. Si hay personas que están de Canadá, si se pueden poner de pie. Aquí sean bienvenidos, siéntanse como en su casa. ¿Tú hablas hebreo? Sí. Y hay también personas que vienen de California. Allí al final, personas que realmente aman y oran por las congregaciones en Israel. Queremos agradecerles y gracias por haber visitado a nosotros, que se sientan como en su casa, porque esta es también su lugar.
por el tema de las ofrendas. Nosotros no pasamos ya las cestas. Sí, solamente le agradecemos al Señor por lo que Él hace. Y aquí atrás hay una cajita de madera con el signo de Estrella de David. Pueden cada uno poner ahí sus diezmos y sus ofrendas. Vamos a continuar con nuestra serie. Y seguimos con la serie del libro de Apocalipsis. Y entramos en la cuarta carta. Y la iglesia que llegamos a ella hoy, se dice que todas las cartas que fueron escritas en los lugares que era hoy lo dijimos, hoy en día es en Turquía. Antes no era Turquía. No habían reconocido el país como Turquía, por supuesto. Pero sí, cuántas ciudades que hoy en día, muchas de esas ciudades a las cuales se enviaron estas cartas, hoy en día siguen con ese nombre. Y en especial la iglesia de Tiatira, que es la que vamos a hablar hoy. Hoy no se recuerda con el mismo nombre como era 2000 años atrás. No tenemos esta misma ciudad, pero sí tenemos el mismo zona. Ahí está la zona, pero no con ese nombre. Hay otra ciudad en su lugar y que está basada casi en el mismo significado. Hay algo muy interesante allí. Ese lugar de Tiatira era la congregación más pequeña de todos. De las 7 congregaciones era la más pequeña. No solamente la iglesia, sino la zona. Los integrantes de la ciudad no eran miles. Pero de todas maneras, Tiatira consiguió ser conocida. ¿Y qué lo ayudó a ser conocida, incluso que era pequeña? ¿Se recuerdan algo que Dios había hablado en el Nuevo Testamento y dice: no temas? Dios dijo cuando hablaba de una congregación pequeña, porque Dios sí quería tener el reino. De todas maneras, no tengan temor. Tiatira en una zona pequeña, una iglesia pequeña, y sus ciudadanos no eran pocos, no eran muchos. Sabemos más o menos, podemos saber que hay un nombre de una mujer que vivió allí, y sí se nos dice en Hechos, nos dice acerca de esta mujer y nos dice cuál era esta mujer. Y si podemos ir hacia atrás y podemos decir por qué esta ciudad era más conocida y conocida en otros lugares del mundo. Ellos lograron hacer algo con sus nombres, con los colores. No sé si alguna vez estuvieron en Nazaret, si tienen oportunidad de ir. Hay un lugar, hay Kfar Nazaret, Villa Nazaret. Es un lugar de creyentes y es muy lindo. Y es como cuando entran, que están como hace 2000 años y hay personas que están vestidas como en ese lugar y te enseñan. Esta es el pastor con las ovejas y hay personas que trabajan con las aceitunas, con las comidas. Era como estar en el tiempo de Jesús. Hay un lugar específico y suben unas cuantas escaleras de piedra. Y hay una mujer que trabaja con algodón, con hilos.
agarran el algodón de las ovejas y luego lo transforman en una ropa. Entonces ahí ella nos muestra cómo hacían los colores, cómo hacían, había colores de la gente simple y colores de la gente rica, acomodada. ¿Se acuerdan en el tiempo que estuvo Yosef, uno de los hijos de Jacob, y recibió una túnica muy especial con muchos colores? El tema de los colores era como si fuese un signo, como una economía diferente. Estaban acomodados, eran ricos, los que tenían colores en sus ropas. Y Tiatira, a propósito, era la ciudad que logró hacer un color argamán. ¿Saben lo que es el color argamán? Púrpura. Purple. Es como un púrpura, un violeta. Ellos lograron hacer este color en Europa antigua y les comenzaron a vender a las personas que estaban ahí. Entonces decía, ¿de dónde sacaste este nombre? No, lo hacen en Tiatira. Entonces iban hacia allí, lo traían de allí y ahí comenzaron a hacer el lugar. Y ahí podemos ver que trabajaban con esto. En el libro de Hechos, Hechos 16, 14. En el 16, 14. Y habla acerca de Lidia, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. El tiempo de viajes que él estaba evangelizando, porque es interesante, porque esta mujer que en todas las reuniones podemos ver todas las viajes que Pablo tenía, ella era la primera mujer y ella trabajaba con este color argamán, púrpura, y ella venía de esta ciudad y ella invitaba a la gente, a ellos, para que se queden ahí, y toda su familia vinieron a la fe en el tiempo de Polus, de Pablo el evangelista. Y luego también podemos ver con Juan, no estaba relacionado, entonces también con Juan puede ser que también estaba, que la prédica se extendió también, es posiblemente a través de ella en esta ciudad de Tiatira. Por eso este tiempo fue también muy importante, este lugar. El tiempo que esta mujer estaba y esta congregación que han escuchado la prédica, pudieron crecer. Y ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis 2, en donde está la carta de cuarta, el 18, 2:18. Escribe el ángel a la congregación de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuegos y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, el amor y la fe, y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que es profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras.
Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuanto no tienen esta doctrina, no han conocido que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el final, yo le daré la autoridad sobre las naciones y las regiré con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido a mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Una de las cartas muy interesantes. Se recuerdan que la última vez que hablé con ustedes dije que siempre tenemos una apertura de la carta, el núcleo y después el final. Es muy ordenado. Está simple y directo al punto. Y en realidad nunca hemos visto el nombre de Jesús. Y en estas 7 cartas no vemos el nombre de Jesús, pero podemos ver una explicación acerca de él. Sabemos que es Jesús, pero sabemos que hablan de él sin pronunciarlo, pero sí sabemos que hay explicaciones acerca de Jesús. Y luego van a ver en todos los principios de las cartas que es esto, que es aquel, que es esto. Es la primera vez, no sé si saben, que en el libro de Apocalipsis figuran las 2 oraciones que dicen Hijo de Dios. Es muy extraño que en el libro de Apocalipsis solamente una vez está detallado. Hay hijos de Dios, hijo de Dios, pero el Hijo de Dios es la primera vez. ¿Por qué específicamente está escrito Hijo de Dios? Para que podamos saber esto, hay que ir al Antiguo Testamento y ver cuándo usaron. Saben que Juan escribió Hijo de Dios, que realmente era una palabra cercana a él. Estaba dentro de la conversación de día a día. Era algo muy común en ellos. Y luego para poder llegar y corroborar por qué está escrito estas 2 oraciones, vemos que en el Antiguo Testamento sí está escrito cuántas veces Hijo de Dios. Pero ¿para qué lo han usado estas 2 oraciones? Para explicar quién era el Hijo de Dios. Todas las veces que se usaba el Hijo de Dios era para dar una explicación, que era alguien hijo de un rey, un hijo de un rey. Al rey se le decía Hijo de Dios, a un profeta se le decía Hijo de Dios, que era un hombre de Dios, pero en especial era para los reyes. Todos los reyes de Israel se le decía Hijo de Dios. Era como un sello que tenía Dios sobre estas personas. Ahora, si nosotros explicamos y podemos ver Hijo de Dios, si lo ven, hay personas que agarran esta frase y la usan para hacer una división. Y aquí se puede también hacer acerca de la divinidad, de que sí es el Hijo de Dios. Entonces se puede llevar como para que algunos. Entonces, tal vez si usamos esta misma frase como se usaba en el Antiguo Testamento, que era un hijo de un rey, entonces significaría que no sería hijo de Dios. Eso es lo que se podía llegar a pensar. En Apocalipsis está escrito 22, 26. Ahí tenemos la respuesta. Pueden ir a buscarla luego.
La respuesta es que Él habla que Él es de la raíz de David, Jesús en sí, y significa que Él también es rey. ¿Cómo es que la carta termina aquí? ¿Cómo recibí de Dios? También le voy a dar a ustedes. Gobernar sobre los pueblos. Es decir, que Él también nos hace a nosotros reyes. Cuando Jesús esté aquí nuevamente, aquí nomás cerca en Jerusalén, Él va a gobernar. Y para que Él reine, nos dice que yo soy hijo de Dios y porque vengo de la raíz de David, también de forma natural. Como ustedes se recuerdan de mí aquí en la tierra. Entonces, nos muestra el completamiento de Dios, también aquí y también en el cielo. Ahora, más que eso, nosotros llegamos a Tiatira y podemos ver que en el mismo tiempo, en la misma ciudad, había una imagen de alguien, el hijo de un dios de los griegos. Entonces, él se describe que él es el hijo de Dios. Entonces, él salta a lo que Daniel vio en su visión y dice llamas de fuego, y también habla piernas de bronce. Y ahí está hablando acerca del anciano de días que Daniel vio en su sueño, en su visión. Y está exactamente escrito como estaba allá. Hay muchos detalles. Pero en la continuación de esta carta, está escrito que nosotros, el cuerpo de toda la carta, los incentiva y los motiva para algo. Yo sé que si se recuerdan en la primera carta, estaban muy contentos de recibir una carta. Imagínense si nosotros como congregación podríamos recibir una carta directamente para nosotros, que nos diga: yo conozco tus hechos y tu fe y tu paciencia y tus obras. Incluso les dice que son mejores que las primeras. Entonces es muy interesante, muy bueno que nos digan esto. Trabajamos muy difícil y seguimos trabajando difícil, pero hay un fruto, y el fruto que tenemos al final es mejor que el primero. Es decir, que son palabras. Sigan así, pero siempre hay un pero. Y dice: pero sí tengo contra ti un algo. Y ahí viene un golpe que tú le das a esta mujer de Jezabel. Y ahí empezamos a ver todas las cosas que estaban pasando. Vemos que hay un problema que ha ingresado dentro de la congregación. La carta anterior, nosotros podemos ver que en la congregación anterior ha recibido un golpe de afuera, pero en esta congregación el golpe, el ataque viene de adentro mismo. Yo no quiero que no me comprendan bien, que a veces hay muchas personas a enseñar o que vienen a la congregación, y cuando ven a una mujer que predica, y a veces no significa que cuando vienen y ven una mujer que está hablando y que hay un problema, no significa que la mujer ingresó el problema, y algunos acá sí era un problema específico, y no significa que todas las mujeres de toda la época, incluso en los últimos días, van a traer problemas en la congregación. También los hombres traen problemas en la congregación, en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un espíritu detrás de esto. Y hay el espíritu que está detrás es el espíritu de los últimos tiempos. Y si podemos ver en Segunda de Timoteos 3, 1. No vamos a terminar de leerlo hasta el final. Escríbanlo y lo van a poder ver en sus casas. Pero está escrito que al final vas a saber
a los postreros días, que van a venir personas amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, sin afecto, desleales, calumniadores, crueles. Hay mucha gente que realmente es un espíritu que es el espíritu que está en los últimos tiempos. Ahora, en el tiempo de Tiatira, ellos estaban luchando por por este ataque, pero el ataque venía de adentro esta vez. Nosotros vemos aquí que para algo quiero explicarles. Lo que vemos aquí, que la congregación sí estaba creciendo, pero esperemos un momento. Vamos a mirar esto. Sí estaba creciendo, es lo que sí se ve. Los últimos hechos eran mejores que los primeros, es decir, que había crecimiento. Estaban aquí bajo, pero luego crecían. Había un crecimiento. Sí sabemos que nosotros una vez cada tanto se hace como un censo y en todo el país, se hace en todo el mundo. ¿Cuántos somos aquí en Israel? 9 millones más o menos. Es el número que tenemos más o menos. Entonces, ¿qué es lo que ellos agarran? ¿Qué lineamientos agarran para poder hacer esto? Agarran las personas que nacieron nuevas y las personas que mueren. No solamente el número de documento. Los que se mueren entra dentro de una estadística diferente. Si no, habrían millones de personas, porque hay que ver las personas que murieron también. Entonces el número es el número de las personas que están viviendo vivas, que más o menos son más de 9 millones. Entonces, si nosotros vemos en el espíritu, en el mundo del espiritual, la misma forma, vemos que hay un crecimiento. Han llegado a un tiempo, pero hay un problema. Ahí había 3 formas de medir un crecimiento de las civilizaciones. Una era las personas que nacieron. Por ejemplo, hay 10 niños que nacen en el mismo momento, pero en el mismo momento, es decir, que en una hora nacen 10, en la misma hora mueren 8. Entonces, ¿cuántos quedan? 2. Ahora, si agarramos estos 2 y los multiplicamos en la otra, luego tenemos 4 y en la otra hora tenemos. Entonces, hay un crecimiento, pero en realidad el crecimiento es lo que queda, no lo que se fue. También hay un crecimiento estático. En una hora nacen 10 y en la misma hora mueren 10. Entonces dice, ¿qué crecimiento hay? Los mismos que nacieron son los mismos personas que murieron. También hay un crecimiento, porque también crecen, hay una continuación. Pero hay también una subida negativa, que hay 10 personas que nacen, pero mueren 12. Crecimos y se multiplicaron la gente, pero no es suficiente como para poder cubrir el número negativo. Sí crecimos, pero realmente el número pasó a ser negativo. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? ¿Por qué les muestro estas 3 clases? Porque si agarramos el primer ejemplo, es decir, hay 8, si agarramos el primero, ¿no es cierto? Que es 8 que murieron y 10 que vivieron, solamente es para que podamos comprender la matemática de las... no significa que es exactamente así, es un ejemplo nada más. Tuvieron sí un crecimiento, pero cuando tienen un crecimiento así, una hora y otra hora y otra hora, 2, 2, 2, los primeros
los hechos últimos son mejores que los primeros. ¿Qué es? ¿Por qué tiene que empezar a crecer? Porque tienen más trabajo que hacer. Los líderes tienen que empezar a cuidar de más cosas, tienen que ocuparse de más personas. ¿Se acuerdan la primera iglesia de Jerusalén, cómo esta congregación creció? ¿Cuál fue el primer problema? Hechos 6. Las personas empezaron a protestar porque no estaban obteniendo lo que necesitaban. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se llamó una reunión y se eligieron diáconos para que elijan, para que puedan cuidar a las viudas. ¿Se acuerdan? Había un crecimiento, pero en ese crecimiento los discípulos de Jesús, Pedro, uno de ellos, tenían unos lineamientos para poder encontrar diáconos, personas llenas del Espíritu Santo. Estaban escritas 3. ¿Para qué? 3 puntos. ¿Para qué? Para cuidar las mesas. Ahora llegamos a nuestros tiempos, 2000 años después. Los mismos principios, los principios que estaban hace 2000 años no son los mismos que están delante de los ojos de las personas. Nosotros como congregación crecemos y crecemos. ¿Cuál problema va a ser? Las personas van a sentir que no se están cuidadas, y para poder cuidar de ellas hay que